وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 20ویں پارے کا 6واں رکوع ہے، جس کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ سورہ قصص سورہ نمبر 28 میں آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 28 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہنے لگے، مجھے پوری امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے پانی کے کنویں پر پہنچے تو دیکھا بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے کچھ دوری پر 2 عورتیں اپنی بکریوں کو روکے کھڑی اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں عورتوں سے کہا، تم کیا چاہتی ہو؟ ان دونوں نے کہا، ہم اپنی بکریوں کو اس وقت تک پانی نہیں پلا سکیں گے جب تک کہ یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا کر نکل نہیں جاتے، اور ہمارے ابا بہت بوڑھے ہیں۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِن خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں عورتوں کی بکریوں کو پانی پلا دیا، پھر مڑ کر ایک سائے یعنی چھاؤں میں چلے گا، دعا کی، میرے رب جو کچھ بھلائی ہے تو اسے میرے پاس بھیج دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ تھوڑی دیر کے بعد ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرماتی ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی، میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہماری بکریوں کو جو پانی پلایا ہے اس کا انعام دے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام ان دونوں لڑکیوں کے باپ، کہا جاتا ہے شعیب یا شعیب نامی نیک آدمی کے پاس آئے اور ان سے اپنا سارا حال سنایا تو انہوں نے کہا، اے موسیٰ آپ نہ ڈریں، آپ ظالموں سے بچ کر آ گئے ہیں۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے کہا، ابا جان آپ ان کو مزدور رکھ لیجئے، بہترین جسے آپ نوکر رکھنا چاہیں وہی ہو سکتا ہے جو طاقتور ہو اور امانت دار ہو۔ قال انی اريد ان انكح احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔ شعیب علیہ السلام یا شعیب نامی نیک آدمی نے کہا، موسیٰ میں چاہتا ہوں کہ اپنے دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح آپ سے اس شرط پر کر دوں کہ آپ میرے یہاں 8 سال تک مزدوری کریں، اور اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہے اور میں آپ پر سختی نہیں کرتا۔ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے۔ قال ذلك بینی و بینک ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی واللہ علی ما نقول وکیل۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے اور آپ کے درمیان یہ بات پکی ہو گئی ہے کہ دونوں مدتوں یعنی 8 سال یا 10 سال میں سے جو بھی پوری کر دوں مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ہوگا، اور جو بات ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ نگہبان یعنی گواہ ہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 20ویں پارے کا 6واں رکوع ہے، جس کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ سورہ قصص سورہ نمبر 28 میں آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 28 تک۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، مصر سے مدین آئے، اور مدین جب آئے تو کیا ہوا اسی کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب مدین آئے، وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ۔ تو ایک پانی کے کنویں کے پاس پہنچے تو دیکھا بہت بھیڑ ہے، لیکن 2 عورتیں ایسی ہیں جو کونے میں کھڑی ہوئی ہے۔ دیکھیے الحمدللہ عورت کا کیا ہے، وہ مردوں کے ساتھ مل کے نہیں بلکہ الگ کھڑی رہے، تو وہاں کھڑی ہوئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، قال ما خطبکما، کیا حال ہے آپ کا، کیا چاہتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا، ہم پانی نہیں پلا سکتے اپنی بکریوں کو جب تک کہ چرواہے چلے نہ جائیں، اور ہمارے ابا بڑے بوڑھے ہیں۔ اسے یہ پتہ چلا ہمارے ابا بڑے بوڑھے ہیں کہ بیٹی بھی ماں باپ کی خدمت کرے، صرف بیٹے کے اوپر نہیں ہے کہ بیٹا ماں باپ کی خدمت کرے، بیٹی بھی ماں باپ کی خدمت کرے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ وہ مجبوری میں گھر سے باہر نکلی تھی، کوئی مرد نہیں تھا۔ اگر مرد ہوتا تو وہی پانی پلانے جاتا، لیکن گھر کے اندر ابا بڑے بوڑھے ہیں، کام کے لائق نہیں ہیں، اس لیے وہ مجبوری میں گھر سے باہر گئی تھی، اور اندر گھس کے نہیں گئی بلکہ سائیڈ میں وہ کھڑی رہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مدین یہ قبیلے کا نام ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے یہ قبیلہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ اسی طرح مدین والے اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک نسبی تعلق بھی قائم ہو گیا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں عورتوں کی
बकरियों को पानी पिला दिया। तो जब वो घर गईं तो अपने अब्बा से कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है, और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब पानी पिला दिया तो ये दुआ की, रब्ब इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 24, मेरे रब तू जो कुछ मेरी तरफ उतारने वाला है मैं उसका मोहताज हूँ। दुआ की बरकत क्या है? बेहतरीन रोज़ी रोटी के लिए ये दुआ है। इस दुआ की बरकत से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को घर भी मिला और घरवाली भी मिल गई। फिर उसके बाद क्या हुआ, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो लंबे सफ़र से आए हुए थे, थके मादे थे, उनको खाने पीने की ज़रूरत थी, तो ये दुआ की। तो अल्लाह ताला ने इंतज़ाम कैसे किया? आयत नंबर 25 से 28 के दरमियान गौर कीजिए। तमशी अल इस्तिहया, उन दोनों बहनों में से एक बहन शर्माते हुए आई। औरत का ज़ेवर है शर्म व हया, जिस औरत के अंदर शर्म व हया न रहे वो जो चाहे करे। तो अल्लाह ताला ने शर्म व हया का जिक्र किया है। खूबसूरती असल शर्म व हया ही है। चेहरे की खूबसूरती, हाथ की खूबसूरती, बाल की खूबसूरती नहीं है, बल्कि असल खूबसूरती यह है कि शर्म व हया औरत के अंदर हो। अल्लाह ताला ने उस लड़की की तारीफ़ की, उस औरत की तारीफ़ की है, और क़यामत तक इस तरीके से शर्म व हया के बारे में लोगों को बताया जाता रहेगा कि अल्लाह ने उसकी तारीफ़ की है। इन्ना अबी यदूक लियज्ज़िया का अजर मा सक़ैत लना, मेरे अब्बा आपको बुला रहे हैं ताकि आपने जो पिला दिया है उसका बदला दे। इससे ये पता चला फ्री में काम नहीं कराने का। आजकल क्या होता है, डॉक्टर साहब फ्री में तो दवा नहीं देते, इंजीनियर साहब फ्री में नक्शा नहीं बनाते, लेकिन मौलवी साहब फ्री में फतवा दे रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों का भी बदला दिया जाए, फ्री में काम ना कराया जाए। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ पानी पिला दिया तो उसके बदले में क्या हुआ, घर भी मिला, घरवाली भी मिल गई। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहुँचे उनके घर। कहा जाता है ये शुएब नामी नेक आदमी थे या शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, उनकी ये दोनों बेटियां थी। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब वाक़या सुना तो कहा ला तख़फ़ नजौत मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, आप घबराइए नहीं, ज़ालिम कौम से अल्लाह ने आपको निजात दे दी है, आप बच के आ गए हैं। तो बड़े लोग जो होते हैं वो दिलासा देते हैं। अब फ़िरौन कितना ताकतवर था, लेकिन मिस्र तक उसकी हुकूमत थी, दूसरे मुल्क पर वो आ नहीं सकता था। आए या कुछ भी हो, लेकिन अल्लाह वाले कभी भी डरते नहीं, घबराते नहीं हैं। और परदेसी को भी अल्लाह ताला इंतज़ाम करा देते हैं। अब देखिए ये परदेसी थे, अल्लाह वाले थे। इसे ये भी पता चला नबियों को जब अपना मुल्क छोड़ना पड़ा है तो हमें और आपको भी कभी ऐसा हो सकता है जो अल्लाह की तरफ बुलाते हैं उनके साथ मसला हो। जो लोग अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, दावत व तबलीग का काम करते हैं, उनके साथ मसाइल हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिस्र छोड़कर मदियन जाना पड़ा, वहाँ अल्लाह ताला ने उनके लिए इंतज़ाम कर दिया। तो बड़े लोग क्या करते हैं, दिलासा देते हैं। जिस तरीके से यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने भाई बिन्यामीन को दिलासा दिया था, फ़ला तब्तइस बिमा कानू यामलून, सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 69, गम ना करो जो ये लोग कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को दिलासा दिया था। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 40, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, घबराइए नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। उसके बाद उन दोनों बेटियों में से एक बेटी ने कहा अब्बा जान ये ताकतवर है और अमानतदार हैं, इनको अपने घर मजदूर रख लीजिए। ताकत का तो पता तो चला, क्योंकि कुएँ पर पत्थर रखा हुआ था, उसको आराम से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उठा दिया, जबकि 10 आदमी लगते थे उसको उठाने के लिए। अमानतदारी का पता ये चला कि वो आगे आगे चल रही थी, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीछे चल रहे थे। हवा से दुपट्टे उड़ जाते थे, तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा तुम पीछे रहो, मैं आगे आगे रहूँगा। और जहाँ घूमना होता था वहाँ पत्थर मार देती थी ताकि उधर घूम जाए। तो उन्होंने घूर कर नहीं देखा। गौर करने की बात है, नौजवानों के लिए बड़ा सबक है कि वो नज़र नीची करके बात करे। आयत नंबर 27 पर गौर कीजिए, क़ाल इन्नी उरीदु अन उनके हक़ अहदमनतय हातैन अला अन ताजरुनी समानिया हिजज फ़इन अतमम ताशरन फ़मिन इंदिक, मैं चाहता हूँ कि अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूँ, आप 8 साल तक रहेंगे हमारे पास या 10 साल तक रहेंगे। इससे यह पता चला बेटी वाले को भी पहल करना चाहिए। अगर कोई मिल जाए, अच्छा मिल जाए, दीनदार मिले, दीनदार देखना चाहिए। आजकल लोग मालदारी देखते हैं, दीनदारी नहीं देखते। आजकल कुछ लड़की वाले ऐसे भी हैं, बहुत सारे दीनदार बच्चे हैं, उनको अपनी बेटी नहीं दे रहे हैं, बोले हमको पैसे वाला चाहिए, लेकिन ज़बान में बोलते दीनदार दीनदार दीनदार, लेकिन ऐसा नहीं होता। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो परदेसी थे, उनके पास कुछ था ही नहीं, लेकिन शुएब नामी नेक आदमी ने या शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी एक बेटी का निकाह उनसे कर दिया, तो उनको घर भी मिला और घरवाली भी मिल गई। औरत की कितनी अहमियत है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 8 साल तक ससुराल में रहे, और अहम चीज़ ये कि 10 साल तक वो ससुराल में रहे। तो लड़की की अहमियत कितनी ज़्यादा है कि उसको हासिल करने के लिए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10 साल तक ससुराल में रहे। इससे यह पता चला कि सास ससुर की खिदमत भी आदमी को करनी है। आजकल लोग चाहते हैं कि माँ बाप की खिदमत हो, लेकिन औरत भी तो चाहती है कि उनके माँ बाप की खिदमत हो। तो अगर कोई कुछ दिनों तक ससुराल में रह जाए तो लोग बोलते हैं जोरू का गुलाम हो गया, बीवी का नौकर हो गया, तो ऐसा बोलना सही नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़ये से बहुत सारा सबक मिला है कि परदेसी को भी अपनी बेटी दे सकते हैं अगर वो अल्लाह वाला है और दीनदार है। मालदारी के पीछे ना भागिए, दीनदारी के पीछे भागिए। और इससे यह भी पता चला अल्लाह ताला इंतज़ाम करता है, पूरी दुनिया
اللہ کی اللہ جہاں چاہے انتظام کر دے۔ تو ناظرین کرام آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔